آج ہم ڈسکس کریں گے ایمرجنسی ڈرگس. جتنی بھی آپ کے جو ایمرجنسی سچویشن میں جو ڈرگس یوز کی جاتی ہیں ان کی کیا ڈوز ہوتی ہے, ان کا کیا میکانزم آف ایکشن ہے, وہ کیسے کام کرتی ہیں, ان کو ایڈمنسٹر کیسے کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ان میں جو سب سے زیادہ یوز کی جاتی ہے موسٹلی وہ انجیکشن ایڈرینلین کے نام سے آتا ہے. ہم دیکھیں گے کہ اس ایمپیول کی پیٹنسی کیا ہوتی ہے, انجیکشن ایڈرینلین کس کام آتا ہے, اس کو کیسے ڈائلیوٹ کرتے ہیں, اس کی کیا ڈوز ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے جو آپ کے پاس انجیکشن ایڈرینلین ہوتا ہے یہ ایڈرینلین کے نام سے ہی آتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے ڈفرینٹ برانڈ نیم ہو سکتے ہیں. اس کے اندر سالٹ کون سا ہوتا ہے, ایڈرینلین سالٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کی کیا کمپوزیشن ہوتی ہے, وہ 1 ml کا ایمپیول ہوتا ہے. موسٹلی کتنے ml کا ایمپیول ہوتا ہے, 1 ml کا. اس کے اندر ڈرگ کتنی ہوتی ہے, 1 ملی گرام. تو اس کی پھر جو ڈوز ہوگی وہ کیا ہوتی ہے, 1 ملی گرام پر ml. ٹھیک ہے, اگر بڑا ایمپیول بھی ہے تو اس میں ڈوز آپ نے یہ یاد رکھنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ کانسٹنٹ ہوتی ہے. ایمپیول کا والیوم کم زیادہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ جو ڈوز ہوگی نا یہ سیم ہوتی ہے. جو اس کی کنسنٹریشن ہوگی نا, ٹھیک ہے, وہ کتنی ہوگی, 1 ملی گرام پر ml. ٹھیک ہے, کہ 1 ml جو ہوگا اس میں کتنے ملی گرام ہوگا, 1 ملی گرام. کیا چیز, ایڈرینلین. ٹھیک ہے, تو یہ ہم نے اس کی کمپوزیشن دیکھ لی, لیکن اس کے یوزز دیکھو کہ کس کام آتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بیسیکلی ایڈرینلین ہے کہ ایڈرینلین ہوتا ہے اینڈوجینس کیٹیکولامین ہے. ٹھیک ہے, یہ ہماری باڈی کے اندر ہی پروڈیوس ہونے والا ایک ہارمون ہے. ٹھیک ہے, کہاں سے پروڈیوس ہوتا ہے, ایڈرینل میڈلا سے پروڈیوس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کے برین کے اندر ایک چیز ہے اس کو بولتے ہیں ایڈرینل میڈلا, وہاں سے پروڈیوس ہوتا ہے. یہ اینڈوجینس کیٹیکولامین ہے, اور اس کا میکانزم آف ایکشن کیا ہوتا ہے کہ یہ بیٹا ایڈرینرجک ایگونسٹ ہے. ٹھیک ہے, آپ کے ڈفرینٹ جو بلڈ ویسلز ہوتی ہیں اور جو ہارٹ ہوتے ہیں نا اس کے اندر ڈفرینٹ ریسیپٹرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کچھ الفا ریسیپٹرز ہوتے ہیں, کچھ بیٹا ہوتے ہیں, کچھ گاما ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اب جتنی بھی آپ کی جو ڈرگز ہوتی ہیں نا ان ریسیپٹر کے اوپر جا کے کام کرتی ہیں. جو نیچرلی ہماری باڈی میں جو ڈرگس کے لیولز ہیں وہ بھی کس طرح سے مینٹین ہوتے ہیں, وہ کام کیسے کرتے ہیں کہ جب وہ ریلیز ہوگی تو وہ پراپر ایک ریسیپٹر کے اوپر جا کے لگے گی, جس سے کیا ہوگا کہ وہ ایکشن پروڈیوس ہوگا. ٹھیک ہے, اسی طرح سے جو ایڈرینلین ہوتا ہے اس کے کون سے ریسیپٹر ہوتے ہیں, بیٹا ایڈرینرجک ایگونسٹ ہے. ٹھیک ہے, مین کہ یہ بیٹا ریسیپٹرز کو کیا کرے گا, ان کے اوپر جا کے ایکٹ کرے گا. ٹھیک ہے, تو اب ان کا میکانزم آف ایکشن دیکھتے ہیں کیسے کام کرتا ہے. اب بیٹا جو ریسیپٹر ہوتے ہیں دو طرح کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کچھ ڈرگس بیٹا سلیکٹیو ہوتی ہیں, کچھ نان سلیکٹیو ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, جو سلیکٹیو ہوتی ہیں وہ صرف ایک کے اوپر ایکٹ کریں گی, بیٹا 1 کے اوپر یا بیٹا 2 کے اوپر. ٹھیک ہے, جو نان سلیکٹیو ہوتی ہیں وہ دونوں کے اوپر ایکٹ کرتی ہیں. اس لیے ایڈرینلین کیا ہے, نان سلیکٹیو بیٹا ایڈرینرجک ایگونسٹ ہے. ٹھیک, ہارٹ کی جو ممبرین ہے نا جس کو مایوکارڈیم بولتے ہیں, اس کے اندر ہوتے ہیں ریسیپٹر بیٹا 1. ٹھیک ہے, ان کے اوپر جا کے ایکٹ کرے گی. ٹھیک ہے, جب ہارٹ کی ممبرین کے اوپر ایکٹ کرے گی اس سے کیا ہوتا ہے, ہارٹ کو کانٹریکٹ کراتی ہے, جس سے کیا ہوتا ہے کہ بلڈ پریشر پیشنٹ کا بڑھتا ہے, کارڈک آؤٹ پٹ بڑھتا ہے. ٹھیک ہے, ہارٹ زیادہ زیادہ کانٹریکٹ کرے گا, اس سے ہارٹ ریٹ بھی بڑھے گا, بلڈ پریشر بھی بڑھے گا. ٹھیک ہے, سمجھ لگی, جب ہم اس کے یوزز پڑھیں گے پھر آپ کو مزید کلیئر ہوگا. ٹھیک ہے, تو کیا ہو گیا, بیٹا 1 ریسیپٹر کو سٹیمولیٹ کرتی. بیٹا 1 ریسیپٹر کہاں پہ ہوتے ہیں, مایوکارڈیم کے اندر. ٹھیک ہے, جب اور سٹیمولیٹ ہوں گے اس سے کیا ہوگا, بلڈ پریشر بڑھے گا, کارڈک آؤٹ پٹ بڑھے گا. ٹھیک ہے, بیسیکلی جو کارڈک آؤٹ پٹ ہوتا ہے نا وہ آپ کا ڈیسائیڈ کر رہا ہوتا ہے بلڈ پریشر کو. کارڈک آؤٹ پٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہارٹ نے جب پمپ کیا ہے تو اوور آل کتنا بلڈ کا والیوم پش کیا اس نے بلڈ ویسلز کے اندر. ٹھیک ہے, وہ کارڈک آؤٹ پٹ ہوتا ہے. تو کارڈک آؤٹ پٹ از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو بلڈ پریشر. کارڈک آؤٹ پٹ بڑھے گا تو بلڈ پریشر بھی بڑھے گا. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ الفا ریسیپٹر کے اوپر بھی ایکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, جب الفا ریسیپٹر کی سٹیمولیشن ہوگی اس سے کیا ہوتا ہے, یہ کام کیسے کرتا ہے, دیکھو ہارٹ کی جو کنٹریکٹیلٹی ہے وہ کیسے بڑھ رہی ہے, وہ اس طرح سے بڑھ رہی ہے کہ اس نے جو رینل بلڈ سپلائی ہوتی ہے اور جو سپلینکنک بلڈ سپلائی ہوتی ہے اس کو کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور کیا ہوتا ہے کہ کرونری سپلائی بڑھتی ہے, مین کہ ہارٹ کی طرف بلڈ کا فلو بڑھے گا, اور آپ کی جو سپلینکنک بلڈ ویسل ہوتی ہیں گٹ کی طرف اور رینل جو بلڈ سپلائی ہوتی ہے وہ سپلائی کم ہو جاتی ہے, جس سے کیا ہوتا ہے کرونری سپلائی بڑھتی ہے. مین کہ ہارٹ کی طرف فلو زیادہ جائے گا کڈنیز کی طرف, اور جو آپ کی جتنی بھی گٹ ہوتی ہے اس کی طرف بلڈ کی سپلائی کم جائے گی. جب ہارٹ کی طرف بلڈ کی سپلائی زیادہ جائے گی تو اس کی کنٹریکٹیلٹی بڑھے گی, کارڈک آؤٹ پٹ بڑھے گا, اس سے کیا ہوتا ہے بلڈ پریشر بڑھے گا. ٹھیک ہے, سمجھ لگی بات کی. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ سٹیمولیشن آف بیٹا 2 ریسیپٹرز. جب بیٹا 2 ریسیپٹر کی سٹیمولیشن ہوگی اس سے کیا ہوگا, برونکیل اسموتھ مسل جو ہوتے ہیں نا ان کی ریلیکسیشن ہوتی ہے. ابھی ہم پڑھیں گے کہ اس کا کیسے رول ہوتا ہے برونکیل اسموتھ. ٹھیک ہے, برونکیل اسموتھ مسلز کون سے ہوتے ہیں, جو آپ کے لنگز ہوتے ہیں نا, ٹھیک ہے, ان کے برونکائی ہوتے ہیں, وہ سم ٹائم جب اینافلیکسس ہوتا ہے, اس کو اینافلیکٹک شاک بولتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ برونکیولز کی آپ سمجھ لو کہ وہ بلاک ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, جس سے کیا ہوتا ہے کہ پیشنٹ سانس نہیں صحیح لے پا رہا ہوتا, تو ان کو ریلیکس کرنے کے لیے ہم لوگ پھر ایڈرینلین دینا پڑتا ہے. ٹھیک, کلیئر ہوگی.
तो ये हमने उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ा है कि किस तरह से किन रिसेप्टर्स के ऊपर ये एक्ट करता है, कैसे काम करता है। तो अभी डिस्कस करते हैं एड्रेनालिन के यूजेस। ठीक है, तो यूजेस में आता है कार्डिक अरेस्ट में इसको देते हैं। कार्डिक अरेस्ट क्या होता है कि पेशेंट सडन कोलैप्स कर गया है, ठीक है, सडन पेशेंट पल्स लेस हो गया, बीपी लेस हो गया, उसकी पल्स ही नहीं आ रही, उसका बीपी सडन लो हो गया, ठीक है, फिर हम इसको देते हैं कार्डिक अरेस्ट के अंदर। उसकी कितनी डोज है अभी डिस्कस करते हैं। देन होता है एनाफिलेक्टिक शॉक के अंदर, ठीक है, एलर्जेंस होते हैं जब उनको एक्सपोज करती है ना, ठीक है, उन एलर्जन से एक्सपोज होने पे बॉडी में कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, जैसे वो केमिकल ब्लड के अंदर आते हैं, उससे क्या होता है सडन आपका बीपी लो होता है और आपके जो ब्रोंकियल मसल्स होते हैं उनकी कंस्ट्रिक्शन होती है, जिससे क्या होता है एक पेशेंट का बीपी लो होगा, दूसरा पेशेंट को सांस लेने में मसला होगा, ठीक है, उसको बोलते हैं एनाफिलेक्टिक शॉक। शॉक का वर्ड जहाँ पे भी आएगा उसका मतलब होता है कि पेशेंट का बीपी लो हुआ है, ठीक है। एनाफिलेक्टिक शॉक है तो क्या होगा, इसमें कोई एलर्जन इन्वॉल्व होगा, ठीक है, तो बीपी लो हो गया है, पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, फिर इसका यूज़ किया जाता है एनाफिलेक्टिक शॉक में, और इसको इंट्रामस्कुलर दिया जाता है। उसमें एनाफिलेक्टिक शॉक के अंदर कितना दिया जाता है अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फिर होता है ब्रोंकोस्पैज्म के अंदर, ठीक है, ब्रोंकोस्पैज्म में यही हो गया कि जो लंग्स होते हैं, जो ब्रोंक्यूल्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट हुए हुए हैं, पेशेंट सांस नहीं से ले पा रहा, उसमें भी एड्रेनालिन का शॉट दिया जाता है। फिर होता है टॉपिकली टू स्टॉप ब्लीडिंग, ठीक है, ये भी इसका यूज होता है कि अगर कोई सरफेस पे ब्लीडिंग हो रही है ना, टॉपिकली ब्लीड कर रही है कोई सरफेस, ठीक है, उसमें अगर एड्रेनालिन सोक ड्रेसिंग कर दें, उसको बोलते हैं एड्रेनालिन सोक ड्रेसिंग, मीन के जो आपका गॉज होगा या ड्रेसिंग होगी उसको अगर आप एड्रेनालिन में सोक कर लोगे, भिगो लोगे और उस वूंड के ऊपर रख दोगे जिससे ब्लीड कर रहा है, अगर टॉपिकली छोटा वूंड है, अगर ज़्यादा बड़ा वो तो नहीं कर सकता ना, ठीक है, तो उससे क्या होता है वो ब्लीडिंग भी रुक जाती है। देन होता है कि वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन इसको देते हैं, वी फिब के अंदर देते हैं। वी फिब क्या होता है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन क्या होती है, ये एरिथमिया है, ठीक है, हार्ट जब नॉर्मल रिदम में नहीं रहता तो उसमें से एरिथमिया की एक टाइप है वी फिब, ठीक है, वो ईसीजी के ऊपर उसकी प्रॉपर इंडिकेशन होती है, जब वी फिब आ रहा हो तब भी आपने एड्रेनालिन देना होता है, ठीक है। तो हमने उसके कुछ यूजेस पढ़े, अभी हम इसकी डोज डिस्कस करते हैं कि कितना देना होता है, ठीक है, क्योंकि इसकी जो डोज है वो डिफरेंट होती है, कार्डिक अरेस्ट में डोज और एनाफिलेक्टिक शॉक के अंदर उसकी डोज डिफरेंट है। क्लियर। अब हम डिस्कस करते हैं इंजेक्शन एड्रेनालिन की डोज, कि उसको कितनी डोज में दिया जाता है, ठीक है। अभी हमने इसके जब यूज में डिस्कस कर रहे थे कि हमने बात की थी इसको कार्डिक अरेस्ट में दे सकते हैं, ठीक है, जब कार्डिक अरेस्ट होता है तो उस वक्त एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है, ठीक है, तो उस टाइम पे इसको हमने आईवी बोलस की फॉर्म में देना होता है, ठीक है, डायरेक्ट आईवी देना होता है। तो कितनी उसकी डोज होती है, वो होती है 0.5 to 1 मिलीग्राम आईवी बोलस, और आपने ये बोलस रिपीट करना होता है एवरी 5 मिनट्स, ठीक है। ये एवरी 5 मिनट क्यों रिपीट करना होता है, आपने रिस्पॉन्स देखना होता है ना, एड्रेनालिन का आपने शॉट दिया है, उसके बाद रिस्पॉन्स देखोगे नहीं आया, फिर 5 मिनट वेट करके फिर एक शॉट दे दोगे, ठीक है, और उस वक्त तक देते रहते हैं जब तक पेशेंट इंप्रूव नहीं कर देता, ठीक है। तो कार्डिक अरेस्ट में क्या डोज होती है इसकी, 0.5 to 1 मिलीग्राम इंट्रावीनस बोलस दिया जाता है और रिपीट किया जाता है एवरी 5 मिनट, ठीक है। देन होता है एनाफिलेक्सिस के अंदर, ठीक है, अगर एनाफिलेक्टिक शॉक हो गया या एनाफिलेक्सिस हो गया, उसमें इसकी क्या डोज होती है, वो एनाफिलेक्सिस में एड्रेनालिन को इंट्रामस्कुलर दिया जाता है, ठीक है, कितना दिया जाता है 0.1 to 0.5 मिलीग्राम इंट्रामस्कुलर, और ये आपने रिपीट करना होता है डोज जब तक पेशेंट इंप्रूव नहीं कर जाता, ठीक है। समझ लगी बात की, यूजुअली 30 मिनट्स के बाद कुछ लोग इंप्रूव इसको रिपीट करते हैं, ठीक है, और उस वक्त तक देना होता है जब तक पेशेंट इंप्रूव नहीं करेगा, बेहतर नहीं होगा। देन होता है कि टू इम्प्रूव मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी या हार्ट रेट, अगर आप चाहते हो कि अगर किसी को ब्राडिकार्डिया है, ठीक है, उसका हार्ट रेट स्लो है, अगर आप उसको इम्प्रूव करना चाहते हो, उसकी कार्डिक जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी उसको बढ़ाना चाहते हो, देन हम इसकी इन्फ्यूजन चलाते हैं एड्रेनालिन की, ठीक है, लेकिन मेन इसका यूज़ किस में होता है, कार्डिक अरेस्ट में होता है, इमरजेंसी सिचुएशन में। लेकिन अगर आपने कार्डिक कॉन्ट्रैक्टिलिटी किसी पेशेंट की बढ़ानी है कि उसकी मायोकार्डियम वीक है, ठीक है, आप उसका हार्ट रेट बढ़ाना चाहते हैं, फिर इसकी इन्फ्यूजन चलाओगे। वो इन्फ्यूजन कैसे बनाते हैं कि 1 मिलीग्राम एड्रेनालिन डालते हैं, 250 ml NS होता है, ठीक है, 250 ml नॉर्मल सेलाइन में 1 मिलीग्राम एड्रेनालिन डालोगे, वो आपके पास एक इन्फ्यूजन बन जाएगी, और आपने कितना देना होता है 1 to 20 mcg पर मिनट, एक मिनट में कितना माइक्रोग्राम जाने चाहिए 1 to 20 mcg, या फिर 30 to 300 नैनोग्राम पर केजी पर मिनट, ठीक है, पेशेंट का वेट देखोगे उस हिसाब से डोज कैलकुलेट कर लो, ठीक है, क्योंकि इसकी इन्फ्यूजन इतनी ज़्यादा नहीं दी जाती, ठीक है, इसलिए हम इसके ड्रॉप्स वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, अभी आपको सिर्फ इतना देख लो, ठीक है। लेकिन जिन ड्रग्स की इन्फ्यूजन चलानी होती है, उनके ड्रॉप्स कैलकुलेट करने होते हैं, वो हम सारे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट होता है इसके साइड इफेक्ट्स, कि इंजेक्शन एड्रेनालिन के क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। साइड इफेक्ट में ये एंजाइटी करा सकता है, ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है, एंजाइना हो सकता है, इससे हार्ट में पेन भी हो सकती है, और कार्डिक एरिथमियास भी इससे हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि देखो ये डायरेक्ट मायोकार्डियम को स्टिमुलेट कर रहा है ना, ठीक है, अगर डोज ज़्यादा चली गई तो उससे एरिथमिया भी हो सकता है,
फिर ये होता है पेल्पिटेशंस हो सकती हैं। पेल्पिटेशन क्या होती है? पेल्पिटेशन इस तरह से हो सकती है कि आपका हार्ट इस तरह से पंप कर रहा है कि आपको खुद को फील हो रहा होता है कि मेरा हार्ट जो है ना प्रॉपर बीट कर रहा है, ठीक है। नॉर्मली तो आपको नहीं फील हो रहा होता है ना, लेकिन पेल्पिटेशन में आपको वो फील हो रहा होता है। देन इससे हेडेक हो सकता है, सर दर्द हो सकता है, नोजिया वॉमिटिंग हो सकता है, ठीक है। तो हमने डिटेल में डिस्कस किया इंजेक्शन एड्रेनलिन के बारे में, उसकी डोज क्या होती है, यूजेस क्या होते हैं, उसको कैसे डाइल्यूट करना होता है, कैसे उसको एडमिनिस्टर करना है, उसके साइड इफेक्ट्स क्या है, ठीक है।